हमेशा ही होंदा कि औरत के शरीर को टारगेट किया जाता किसी मर्द तो बदला लैण दे लई। लगता है कि पहले जिन्ने भी संघर्ष लड़े आ उन्हां दे विच जिन्ना संताप झल्लिया औरत ने उन्नी पहचान नहीं मिली जिन्नी इस मोर्चे ने दित्ती। एक इतिहासिक धरना है बेसिकली। मैं एक आम धरनिया तो या एक आम लड़ाई तो हट के कुछ मानती हूँ। एक इतिहासिक दस्तावेज लिखे जाएंगे, बहुत कुछ लिखा जाऊगा, औरत की भूमिका लिखी जाऊगी ये विच। धरने दे विच एक मुकाम यह जाया कि असी सारिਆਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ कि यार कुछ नहीं बचिया। एक मुकाम यह जाया है ना, असी टुटे किते ना किते टुटे। और उस रात रमन मैं आपदी अखी देखिया सीन है कि हरियाणे दी औरतां चूड़ियां लैके बॉर्डर ते खड़ियां हो गईयां कि जाना है तां पाके जाओ। ये संघर्ष है, ये बीज बीजा गया। बिल्कुल सही। ये पुंगरूगा जरूर, हाँ है ना, ये जरूर पुंगरूगा। और वो औरतां अगों ਲਈ ना सिर्फ संघर्षां च राजनीति च भी वेलकम है उन्हां दा आउणा बनदा है। कारण की लगता है कि सानू ये पता है कि जे मर्द ऑफिस का काम करके आउंदा असी ऑफिस का भी करके आउंदी हां। असी जदों साडे मर्द जिहड़े आ मोर्चियां ते चले गए, पिछे खेत भी सांभ ले, जिहड़े आ कह सकते हैं टोल प्लाजियां दे उत्ते भी नहीं धरने टुटन दित्ते, सब कुछ कीता। की वजह की औरत नूं हमेशा 365 चलित्र गिच्ची पिछे मत ढोल शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी तो लैके औरत नूं ऐ दिखाया गया कि तू शूद्र या पशु बराबर देओ। अज वो बराबर हक मंगदी है, वो कहती है जे मैं कमा के आई हाँ तू भी कमा के आया, आजा घर का काम भी बराबर करिए। तुसीं उत्थे भांडियां च फिर उहनूं वाड़न नूं तैयार हो, फिर वो जे घर टुटणगे ना। बेसिकली रीजन जिहड़ी है वो साडी पितरकी दा है, कसूर साडी पितरकी दा है। इहदियां उलझनां सुलझाउण नूं मैनूं लगदा है कि हजे साडीआं होर बहुत सारियां जनरेशनस नूं काम करना पैना। एडा सौखा सुलझण वाला। सत श्री अकाल, ऑन एयर देख रहे हो तुसी ते मैं हाँ रमन तूर। किसानी मोर्चे की जित के नाल अज का दिन खास साडे लई इसलिए है क्योंकि ऑन एयर नूं भी पूरा 1 साल हो गया। तो इस पूरे 1 साल दे विच जिथे किसानी मोर्चे का अंत जित के नाल होया, उत्थे 1 साल पहला जिथों तुरे सी अज उत्थों बहुत अगे वध के तुहाडे सब दे मन दे विच जगह बनाई है ऑन एयर ने। सो अज दे इस खास दिन ते बहुत सारे मेहमान जिहड़े आ साडे विहड़े दे विच आ रहे ने ते उन्हां दे नाल जिथे ऑन एयर दे सफ़र की जिहड़ी शुरुआत तो लैके हुण तक की गल हो रही है, उत्थे किसानी मोर्चे दीयां यादां नूं ऑन एयर तो कदे भी वख नहीं किया जा सकता। क्योंकि हमेशा ही असी इस गल दे उत्ते चर्चा करते हुंदे कि जदों भी कदे ऑन एयर का जिक्र होगा तो शुरुआत कित्थों होई सी इसदा जिक्र हुंदिया किसानी मोर्चे का नाम हमेशा आऊगा। सो इस किसानी मोर्चे दे विच किवें किवें दीयां शुरुआतां होईयां और उहदे विच एक विलक्षण चीज़ होई आ कि पहलां जिन्ने भी संघर्ष लड़े गए चाहे जिते गए, उहदे विचों सब तो ज़्यादा संताप जिहड़ी वर्ग ने भोगिया वो औरत वर्ग रहा है। और पर पहचान जिहड़ी है कदे उस औरत वर्ग नूं उस हद तक मिली नहीं आ जिन्नी पहचान किसानी मोर्चे दे विच औरतां ने हासिल की। डट के बोलियां, डट के खड़ियां, ते कह सकते हैं कि इसकी सफलता के पिछे वड्डा योगदान औरतां दा। सो इन्हां औरतां दे विच बहुत सारे इहो जिहे नाम ने जिहड़ियां पढ़ियां लिखियां औरतां या समाज की नज़र दे विच बागी कहियां जाण वालियां औरतां दा वड्डा योगदान है। ते उन्हां बागी औरतां दे विच एक औरत जिहड़ी आ मेरे नाल बैठे उन्हां दे नाल गलबात करांगे किसानी मोर्चे दी भी ते किसानी मोर्चे दे विच औरतां दा योगदान किवें दा रहा इहदे बारे भी। मेरे नाल इस वेले वकील जिहड़े हरमीत बराड़ मौजूद ने और नाल दी नाल औरतां दे अधिकारां दे बाबत भी बहुत एक्टिव रहिंदे ने। सो करदे हां पहलां स्वागत ते करदे हां इन्हां तमाम विषयां दे उत्ते गलबात। सत श्री अकाल भैणे। सत श्री अकाल रमन, बहुत बहुत मुबारक अज का दिन तुहानूं। बहुत बहुत मुबारक साडी इह जी पत्रकार साडे कोल है पंजाब कोले जिहदी खुद बागी औरत है ना, जिहड़ी आवाज़ बुलंद रखदी है, औरतां दे झंडे बरदार है। बहुत बहुत मुबारक। इस मोर्चे ने सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ मौके दिते आ, पर गल पहचान दी आउंदी है ना कि सारिਆਂ ਨੂੰ जे मौका मिलिया पहचान भी बनी। पर जे असी अपना इतिहास देखिए हर मोर्चा ही हर संघर्ष ही औरतों ने बराबर लड़िया है। और औरतों ने जे कहा जा सकता है कि जे एक कह लो समाजिक तौर पर जिहड़ियां चीज़ों का सामना करना पिया 1947 नूं याद कर लीए जां होर इदां दे बहुत सारे संघर्ष, सरीरक तौर पर संताप बहुत झल्लिया। हुण भी कदे होवे कि कोई वड्डी जंग लड़ जे भावें कोई छोटी लड़ाई होवे, हमेशा ही हुंदा कि औरत के शरीर नूं टारगेट किया जाता किसी मर्द तो बदला लैण दे लई। लगदा है कि पहले जिन्ने भी संघर्ष लड़े आ उन्हां दे विच जिन्ना संताप झल्लिया औरत ने उन्नी पहचान नहीं मिली जिन्नी इस मोर्चे ने दित्ती है। बिल्कुल रमन, देखो पहली गल तो यह आउंदी है कि औरत ने संताप सिर्फ सरीरक नहीं मानसिक भी बहुत झेले। बहुत
ਹੈ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਘਰ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫਰੋਲੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਧਾੜਵੀ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿਉਂ ਸੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਿਆ ਔਰਤ ਨੇ। 47 ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, 84 ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗ ਛੇੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫਰੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਔਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਚੱਲਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਧਰਨਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੁਝ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਔਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਿਖੀ ਜਾਊਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਔਰਤ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਔਰਤ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਿਤਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੋਲੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਸੰਭਾਲੇ ਹੈ, ਮਾਈਕ ਸੰਭਾਲੇ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘੁੱਟਣ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕੁਝ ਪਾਪ ਵਰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਘਰੇ ਆਈਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਐਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਉਸੇ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਗਏ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਆਮ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੇ ਮਾਈਕ ਫੜਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲੇ ਉਹ ਹਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਸਿਰਫ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਉੱਭਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਨੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਮਾਨਸਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਆ, ਉਹਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਟਨ ਸੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ। ਐਪੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵਾਂਗੂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪੱਥਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਟੋਹੇ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਨਾ। ਔਰ ਔਰਤ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ, ਔਰਤਾਂ ਜੀਪਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹਨਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਚੁੰਨੀ ਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਰਮਨ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੂੰਗੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਘੱਗਰੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨਾ, ਦੈਟ ਵਾਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਘੁੰਡਾਂ 'ਚ ਨੇ ਹਨਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਧਰਨੇ 'ਚ ਵੀ ਘੁੰਡਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਧਰਨੇ ਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨਾ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਰਿਹਾ ਆ ਹਨਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਥੋੜੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤੀ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੀਆਰਕੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੜੀਆਂ ਆ ਹਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੈਂਡਰ ਬਾਇਸਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਫੀਮੇਲ ਫਿਟੀਸਾਈਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਪਰੇਟ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ। ਇੱਕ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਹਨਾ, ਅਸੀਂ ਟੁੱਟੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟੇ। ਔਰ ਉਸ ਰਾਤ ਰਮਨ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਚੂੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਲੂ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਟ ਦੈਟ ਵਾਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸਲੀ ਲਲਕਾਰ ਉਹ ਸੀ, ਅਸਲੀ ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਉਹ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਾਈਨ ਲਾਈਨ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿੱਤਰ ਸਤਾਤਮਿਕ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਬਾਗੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ?
ਦੇਖੋ ਰਮਨ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਵਾਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੇਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਟਰੀਆਰਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਰੀਜ਼ਨ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ, ਹਨਾ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੀ ਐਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਪਰਸਨਲ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੇਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਮਝ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਹਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਕਮਿੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਡਰਾਸਟਿਕ ਚੇਂਜ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਜੱਜ, ਹਨਾ। ਉਹ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰਮਨ ਸਮਝਣਾ, ਹਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਐਵੇਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਧਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤ ਸਿਰਫ ਘਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣ। ਯੈਸ, ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹੋਈ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਬਣਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚੜ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੋਲ ਪਈਆਂ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਲਵਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਊਗੀ ਅੱਗੋਂ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਡਟ ਕੇ ਕਹੂਗੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲੜੀ ਆ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਮੇਰੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਹਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਤਰੀ ਸੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਤਰ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਬੇ 'ਚ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਬੰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਬੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਹ ਪੁੰਗਰੂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੰਗਰੂਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ? ਇਸ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਬਾਈ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਬੈਠੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਵਿੰਗੀਆਂ ਟੇਡੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੇਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ, ਉਹ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਲੈ ਇਹ ਕਰਦੀਆਂ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਆਟਾ ਮੁੱਕੀਆਂ ਦੇ ਗੁੰਨਿਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੌਖਾ ਕੰਮ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਪਕਾ ਕੇ ਆਏ ਇੱਕ ਸਾਲ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਨਾ, ਆਪਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਹਨਾ। ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ ਕੋਈ, ਹਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਕਹਿ ਕੇ ਬੜਾ ਪਾਸੇ ਜੇ ਟਾਲ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਆਇਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਘਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲਣੇ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਮਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਥੱਕਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਸੋਚ ਹੈ, ਹਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਐਰਾ ਬਦਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲਾ ਬਦਲਿਆ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੰਡ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵੰਡ ਕੇ ਲੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਘਰ ਵੰਡ ਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਭੈਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦ, ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਬਾਗੀ ਔਰਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸੈਪਟ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਰਦ ਆਫਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ ਦਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਖੇਤ ਵੀ ਸਾਂਭ ਲਏ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਰਨੇ ਟੁੱਟਣ ਦਿੱਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ,
ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਬੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਲ ਰਾਊਂਡਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਆਫਿਸ ਸਾਂਭਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਫਿਸ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਰਮਨ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂ ਈਵਨ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ 365 ਚਲਿੱਤਰ, ਗਿੱਚੀ ਪਿੱਛੇ ਮੱਤ, ਢੋਲ ਸ਼ੂਦਰ ਪਸ਼ੂ ਨਾਰੀ, ਇਹ ਸਭ ਤਾੜਨ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਐਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਬਰਾਬਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਐਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਆ। ਜੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਚਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਐਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਰੌਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਓਸ਼ੋ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਬਰ ਰੱਖਣ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਚੀਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰਤ ਕਿਸ ਗੱਲ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢ 'ਚ ਕਿਹਦੀ ਕੁੜੀ ਭੱਜ ਗਈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਛੋਟੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਚੀ ਪਿੱਛੇ ਮੱਤ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰਮਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੈ ਕਹਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੜ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋ, ਹਨਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੜੀਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਘੜੀਸਣ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤਲਾਕ ਐਡੀ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਊਗਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਪਈ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਤਲਾਕ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ, ਕਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਉੱਠ ਬੈਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਕਮਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਮਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਜਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੇ ਘਰ ਟੁੱਟਣਗੇ ਨਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਿੱਤਰਕੀ ਦਾ ਹੈ, ਕਸੂਰ ਸਾਡੀ ਪਿੱਤਰਕੀ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਸੁਲਝਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਹੋਰ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਔਰਤ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੀ ਆ ਤੇ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜੇ ਦਬਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਰੋੜਾ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਤਾ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਤੂੰ ਪੈਂਟ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੂੰ ਜੀਨ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਆ, ਤੇਰੀ ਚੁੰਨੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਗੁੱਤ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੁੰਡ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੰਗਾਰ ਰਹੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਖੋ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜੂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਜੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਲੱਗਣਾ, ਥੋੜਾ ਘੱਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰਨੀਆਂ ਤੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਹਿਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਰਕ ਉੱਥੇ ਖੜਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਮਨ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੜਾਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ,
ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਘੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਹਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਕੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਹੁਤ ਹਾਂ। ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਹਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਸਕੂੰਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਿੱਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਿੱਜ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ 15% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 85% ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਰਮਨ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਪਊਗੀ, ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਡਟ ਕੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਔਰਤ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਹੁਣ ਨਾ ਆਮ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸੋਚ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਕੀੜੇ ਪਏ ਸੀ, ਹਨਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੇਲੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਇਆ, ਹਨਾ। ਉਹ ਸੋਚ ਕਿਉਂ ਬਦਲੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲੂਗੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਰਮਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਬਣੇ। ਰਮਨ, ਮੈਂ ਨਾ ਵਿਦ ਵੈਟ ਆਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਇਰਨ ਲੇਡੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਵਾਰਡ ਜਮਾਂ ਹੀ ਪਾਸੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲੀ ਤਮਗਾ ਮੇਰੇ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਤਗਮਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਸਲੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਹਨਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਹਨਾ। ਉਹ ਅਸਲੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡਿਆ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀਆਂ। ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਲੜੇ ਬਿਨਾਂ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੋਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਾਵੀ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣਦੀਆਂ ਪਰ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਔਰਤਾਂ MLA ਬਣਦੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ MC ਬਣਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਦੀਆਂ, ਪਰ ਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਰਮਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਮੁਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਹਾਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਹਜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ। ਦੂਜਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਉੱਠੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਉਹ ਉੱਠੀਆਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, 4 ਕਦਮ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀਏ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਕਿਹੜੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਤੇ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ, ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਰਮਨ, ਅਸਲੀ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਖੁੱਲੇ ਪਏ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਐ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਬੈਠ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੱਸ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ, ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਬਹੁਤ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੰਗੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਡਰ ਆ ਵੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਛੱਤ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? ਰਮਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਕੋਲ ਆਪਦਾ ਘਰ
ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਪਨਪਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤੀ ਦੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਿਓ ਦੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ, ਹੈਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਲਈ, ਤੂੰ ਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਚੰਗੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜੂ, ਹੈਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੂ, ਚੰਗੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜੂ। ਈਵਨ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਪਸੰਦ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜੂ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜੂ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਮਿਲੂ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖੋ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਾਹਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਉਂਗਲੀ ਛਡਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਘਰ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ 'ਚ ਆਪਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਤੇਰੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਆਪਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਹਿਚਾਨਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਉਣੇ ਜਾਣਦੀਆਂ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਧੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਨੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਕੱਟੋ ਕੱਟ ਖੋਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਠਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੜਨ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਜਾਂਦੇ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਾਂਦੇ ਰਮਨ? ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾ ਲੂ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਰ ਗਏ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ, ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਮਨ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰਜ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਧੜਕਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਾਡੇ ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵੀ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਧੜਕਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੂਰਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਹਰੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੱਕ ਚੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੂਰਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਹਰ ਔਰਤ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕਿਆ ਨੇ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਉਹ ਹਰ ਔਰਤ, ਉਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ, ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਧੜਕਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭੈਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਔਨ 에ਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਸਟ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਤੋਂ, ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਦਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।